બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદના શિવનગર ખાતે રામાણી પિરોમલભાઈ નઝારના ઘરે ખાટલા બેઠક યોજાઈ। શિવનગરમાં પિરોમલભાઈ નઝારના ઘર આંગણે ખાટલા બેઠકમાં રાજસ્થાનના 5 વાર ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી જોગેશ્વર ગરગ આજે શિવનગર વિસ્તારમાં ખાટલા બેઠક યોજી, જેમાં ખભેથી ખભો મિલાવી નરેન્દ્ર મોદીના હાથ મજબૂત કરો તેવી અપીલ કરી। અને આ બેઠકમાં બીજેપીના કદાવર નેતા વિજયભાઈ ચક્રવર્તી અને થરાદ શિવનગરના અગ્રણીઓ કલાવતીબેન રાઠોડ, નગરપાલિકા પૂર્વ પ્રમુખ કલાવતીબેન અને બીજેપીમાં ખુખાર નામના ધરાવતા અને કદાવર નેતા પિરોમલભાઈ નઝાર, કે દોહટ, સોનાજી જેપાર, થરાદના રાજુભાઈ બારોટ તેમજ થરાદ શિવનગરના તમામ આવેલા મહાનુભાવો દ્વારા રાજસ્થાનથી આવેલા કેબિનેટ મંત્રી ગર્ગ સાહેબ અને વિજય ચક્રવર્તી સાહેબનું અભિવાદન કર્યું હતું। લોકપ્રિય ધારાસભ્ય ગર્ગ સાહેબ અને આપણા પૂર્વ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ચક્રવર્તી સાહેબ, નજાર સાહેબ અને કે સાહેબ, વિંજરાજી અને અમારા જિલ્લાના મહામંત્રી શ્રી અનુસૂચિત જાતિના અને સમસ્ત બહોળી સંખ્યામાં પધારેલા શિવનગરના આગેવાનો। એમ તો બધાને ખબર છે કે આપણે 7 તારીખે ચૂંટણી છે અને ચૂંટણીના ઉપલક્ષમાં આપણા અનુસૂચિત જાતિનો મોરચો પ્રખર અને મજબૂત બને। શિવનગરમાં આપણે લગભગ 70% જેવી વસ્તી આપણી અનુસૂચિત જાતિની છે। આ બધા લોકોને હું નમ્ર અપીલ અને વિનંતી કરીશ કે આપણે ભાજપને વોટ કરી અને જે સરકારશ્રીની યોજનાઓ છે એનો આપ લાભ લો અને જે કંઈ ખૂટતો પ્રશ્ન હશે એનો નિકાલ પણ સાહેબશ્રી, એમએલએ શ્રી કરવા માટે તૈયાર છે। ધન્યવાદ। આપણી આ ખાટલા બેઠક અને સ્નેહ મિલન જેવી વાત છે। આપણા સૌના આદરણીય ऐसे 2 बार के विधायक और अभी 5 बार के विधायक और अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर गर्ग साहब जो अपने यहाँ पधारे हुए हैं, मैं दिल से उनका धन्यवाद और आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन भी करता हूँ। उनके साथ पधारे हुए अपने जिला पंचायत पूर्व प्रमुख श्री विजय चक्रवर्ती साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप सभी जो पधारे हैं उन सब का मैं भी स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बात हुई है अभी रेखाबेन चौधरी जो अपने बनासकांठा जिला के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके समर्थन की बात है। तो हम सब मिलके जो अपना बूथ लेवल के जो वोटिंग हो रही है, हमारा जो शिवनगर वार्ड नंबर 1 जो थराद सिटी में आता है उसमें 4600-4700 वोट टोटल है। उसमें 2500 वोट शेड्यूल कास्ट में भी है और बाकी सब अदर कास्ट में, मतलब ओबीसी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर है। फिर भी एक वो बूथ छोड़ के सभी वोटों में बूथ में सब प्लस भी रहते हैं। पहले एक बूथ में ही माइनस हुए हैं, तो हम इस बार खातरी दिलाते हैं कि जो बूथ में माइनस हुए हैं वो प्लस भी होंगे। मैं ये गर्ग साहब को खातरी भी दिलाता हूँ और आशा भी सभी आप बैठे हुए आगेवानों से भी आशा भी करता हूँ कि हमारे जो गर्ग साहब बधारे हैं उनकी भी गौरव बढ़ाए और अपने यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनका भी गौरव बढ़ाए। ऐसी मैं आप सबके पास से आशा रखता हूँ और आप सभी को भी निम्र विनंती करता हूँ कि इस बार हम डॉक्टर रेखाबेन चौधरी के समर्थन में और कमल का बटन दबा के पूरा मतदान करें और कमल की तरफ मतदान करके अपने जो पूरी जो इस शिवनगर की समस्याओं दूर की है तो भाजपा सरकार ने की है। रास्ता हो, गटर हो, पानी हो, बिजली हो और मकान की सुविधाओं सबसे ज़्यादा शिवनगर में दी हुई है। 400 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मंजूर किए हुए हैं, आयुष्मान कार्ड तक की सुविधाएं दी है। तो ये सब सुविधाएं मिलती रहे और इसलिए हम भाजपा सरकार को चुनने की आप सबको मैं आह्वान करता हूं। मैं नम्र अपील भी करता हूं कि इस बार 7 तारीख को कमल का बटन दबा के डॉक्टर विजय रेखाबेन चौधरी को विजय बनाए। अस्तु। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की वंदे वंदे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। आज शिवनगर खाते खाटला बैठक में राजस्थान थी पधारेला अपना सौना आदरणीय जे 5 वखत धारासभ्य तरीके सेवाओं आपी चूक्या है, 1 वखत एमपी पण रही चूक्या है और अत्यारे राजस्थान सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टरनो दरजो भोगी रह्या छे। ए आपणा सौनुं गौरव है कि आपणा नेतानुं आटलुं मोटुं नाम उजागर कर्युं ए नरेंद्र मोदी साहेबे कर्युं छे। बाकी તમે બધા ઇતિહાસ જોવો છો, आज़ादी पछी आज सुधी एवो कया वडाप्रधान है कि जे बाबा साहेबनुं जाहेर मंच उपरथी नाम लीधुं होय, ए मोदी साहेबे लीधुं। एनाथी विशेष पण काले एमणे कह्युं
અહીં જે હાજર હતા એમણે સાંભળ્યું છે. કાલે એવું પણ કહ્યું કે મારામાં શ્વાસ છે ત્યાં સુધી હું બંધારણને ઊની આંચ નહીં આવવા દઉં, તોય ગતકડા કોંગ્રેસીઓ કરે છે. એટલે આવું કોઈ તમને સાંભળવા મળે તો એનો જવાબ તમે વળતો જવાબ આપજો કે ભાઈ તમે બંધ થાઓ, તમે શું કર્યું છે એ અમને ખબર છે. તમે તો ત્યાં પાર્લામેન્ટની અંદર સેન્ટ્રલ હોલની અંદર બાબા સાહેબનું તેલ ચિત્ર મૂકવાની તમારી પાસે જગ્યા નથી, એટલે તમારા દિલમાં જગ્યા નથી. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટેકાવારી સરકારે બાબા સાહેબનું તેલ ચિત્ર સેન્ટ્રલ હોલમાં મૂક્યું. આ સત્ય વસ્તુ છે, આપણી પાસે આ ડોક્યુમેન્ટ પુરાવા છે, આમાં કોઈ ગપ્પા નથી. અને એમને જ્યારે અટલ બિહારી વાજપેયી કહ્યું કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબનું તમે તેલ ચિત્ર સેન્ટ્રલ હોલમાં મૂકો, ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે જગ્યા નથી. પણ એ જગ્યા સેન્ટ્રલ હોલમાં તો હતી, એમના દિલમાં જગ્યા નથી. એટલે એમના દિલમાં આપણા આ એસસી સમાજ માટે, આ મેઘવાળ સમાજ માટે, દલિત સમાજ માટે કંઈ પણ જગ્યા નથી. અને જો એમના દિલમાં જગ્યા ન હોય આપણા માટે, તો આપણા માટે આપણે શું કામ એમને જગ્યા આપીએ? આપણે પણ ના આપીએ. અને 7મી તારીખે મિત્રો હું તમને વિનંતી કરું છું કે આખો આપણો સમાજ 7મી તારીખે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નિશાન કમળ ઉપર કચકચાવીને વોટિંગ કરો અને આપણે નરેન્દ્રભાઈનું ગૌરવ વધારો કે અમે, અમારો સમાજ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે, એ વિનંતી કરવા અમે આવ્યા છીએ. અને તમામ વસ્તુ તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે. સામે 2 ઉમેદવાર પણ તમને ખબર છે, બંને ઉમેદવારને પણ તમે જાણો છો કે એક ઉમેદવાર કોંગ્રેસમાંથી છે, એક ભાજપમાંથી છે. આપણા કામ ક્યાં થશે, આપણા ટાંપા ક્યાં થશે, આપણે ક્યાં બેસતા સારા લાગશું, એ બધું તમને ખબર છે. તો આ બધોય અભ્યાસ કરી અને તમે, હું ફરી વખત તમને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નિશાન કમળ ઉપર 7મી તારીખે વોટિંગ વહેલામાં વહેલી તકે કરી આવજો, કરાવજો. અને જંગી બહુમતીથી બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી આપણે કમળ જીતાડીને દિલ્હી મોકલીએ એવી વિનંતી સાથે સૌનો આભાર. ભારત માતા કી જય. એવા જીતુ બારોટ, સંબંધ ભારત ન્યૂઝ થરાદ.